Jesus continued, "There was a man who had 2 sons. The younger one said to his father, 'Father, give me my share of the estate.' So he divided his property between them. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. After he had spent everything, there was a severe famine in that whole country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to a citizen of that country, who sent him to his fields to feed pigs. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. When he came to his senses, he said, 'How many of my father's hired servants have food to spare, and here I am starving to death? I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants.' So he got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. The son said to him, 'Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son.' But the father said to his servants, 'Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found.' So they began to celebrate. Meanwhile, the older son was in the field. When he came near the house, he heard music and dancing. So he called one of the servants and asked him what was going on. 'Your brother has come,' he replied, 'and your father has killed the fattened calf because he has him back safe and sound.' The older brother became angry and refused to go in. So his father went out and pleaded with him. But he answered his father, 'Look, all these years I've been slaving for you and never disobeyed your orders, yet you never gave me even a young goat so I could celebrate with my friends. But when this son of yours, who has squandered your property with prostitutes, comes home, you kill the fattened calf for him.' 'My son,' the father said, 'you are always with me, and everything I have is yours. But we had to celebrate and be glad, because this brother of yours was dead and is alive again. He was lost and is found.' 오늘은 빅브라더입니다. 영거 브라더 이야기도 아니고요, 올더 브라더 이야기가 아니고요, 더 서드 브라더. 여러분 영어 표현 가운데서 더 서드 웨이라고 하는 것은 솔루션에 대한 이야기인데요, 더 서드 브라더라고 하는 이야기를 하게 되는데 빅브라더라고 하는 얘기입니다. 영어 표현에 보게 되면은 빅브라더 컨시퍼런시라고 하는 그러한 표현이 있게 되는 것입니다. 이 말을 제일 먼저 쓴 사람이 누구냐고 하면은요, 유명한 소설가이게 되었던 조지 오웰입니다. 이 소설이 어라운드 1980년대 이렇게 나오게 되었던데요. 이게 뭐냐면은 1984년이라고 하는 미래에 관한 소설이 하나 이렇게 나오게 되었습니다. 여러분 나중에 구글링해 보아서 조지 오웰이라고 하는 사람 한번 찾아보세요. 그 누구죠? 노벨상을 타기도 하게 되었고 미래에 대하여서 깊은 통찰력, 인사이트풀한 그러한 사람이었습니다. 제가 신학교를 요때 가게 되었거든요. 1984년에 그때 신학교에서 이 소설은 꼭 미래를 예측하면서 보아야 된다라고 하는 그러한 소설이게 되는 것입니다. 빅브라더라고 하게 되는 전제군주, 영어로 표현하게 되면 딕테이터죠. 딕테이터가 이렇게 존재하게 되어서 딕테이터 is watching you입니다. 컨트롤하기 위해서라고 하는 거죠. 핸들하기 위해서라고 하는 것이죠. 감시하기 위해서라고 하는 것이죠. 왜 딴 생각해? 왜 이상한 말해? 왜 미리끼리 모여? 그리고 왜 우리 커뮤니티에 대하여서 이렇게 이상한 짓을 해? 라고 하게 되면서 말 안 듣게 되면요, 제일에 보내게 되고 하드타임을 갖게 하게 되었던 딕테이터가 존재하게 된다라고 하는 것입니다. 근데 지금은 여러분이 늘 CCTV를 보잖아요. 우리 교회도 CCTV가 있게 됩니다. 그래서 당연하게 되었지만은 영어로 표현하면 그걸 뭐라 그랬죠?
서빌리오즘이라고 이렇게 표현하게 되죠. 감시한다라고 하는 그러한 표현인 것입니다. 우리는 CCTV가 있어서 말과 행동에 대하여서 안전하다고 생각하게 되었지만은 옛날에는 그것이 나를 향하여서 감시하고 지켜보게 되면서 내 행동과 말에 있어서 자유를 다 뺏어간다라고 하는 그러한 뉘앙스로서 이해하게 되었다라고 하는 것입니다. 그때 등장하게 되었던 예를 들면 소비에트 공화국 그리고 또한 노스 코리아 커뮤니스트 컨트리를 향하여서 이렇게 등장하게 되었던 것이 뭐냐라고 하게 되면은 빅브라더 이제 워칭 유, 네가 뭐 하는지, 무슨 말을 하는지, 어떤 행동을 하는지, 친구는 누구를 만나는지, 왜 그렇게 행동하여서 이렇게 공동체를 향하여서 파괴하는지 그것에 대하여서 이렇게 지켜본다라고 하는 말씀이라고 하는 것입니다. 이 티모시 켈러는 빅브라더가 그런 존재가 아니다라고 하는 것입니다. 워칭 유가 아니라 빅브라더 is searching for you라고 하는 것입니다. 낭떠러지 가운데 있게 되는데, 위험한 일 가운데 있게 되는데, 외로운 가운데서 아무도 나를 찾아주지 않게 되는데, I'm alone, 나 혼자야 라고 생각하게 되는데, 나를 찾아와 주시고 만나 주시고 나를 구원해 주시고 또한 이끌어 주신다라고 하는 그러한 말씀이라고 하는 것입니다. 여러분, 우리가 누가복음을 보게 되면은 The Lost Things입니다. Lost Sheep, Lost Coin, Lost to Son이라고 하는 거죠. 이 잃어버린 것들에 대한 패러블 스토리가 나오게 되는데, 그 속에서 하나님이 우리를 사랑하는 방법이 두 가지가 있다라고 하는 것입니다. 하나는 하나님의 적극적인 주도적인 사랑이라고 하는 것입니다. 그 사랑이 우리를 회복시키신다라고 하는 것입니다. 우리가 잘 아는 것처럼 둘째 아들은 아버지의 재산, 아직 죽지 않았어요. 아버지가 돌아가시지 않았어요. 그랬는데 아버지 보고 재산 내놓으세요 라고 하면서 지갑을 왈렛을 이렇게 가득 채워가지고서 가갖고는 여기서 뭐하고 하여서 말 그래도 프로디갈한 나이프를 살게 되었던 거죠. 돈도 까먹게 되었고 뭐도 까먹게 되었고 이상한 생활을 하게 되고 이상한 행동을 한다라고 하는 것이 마우스 투 마우스 소문에 퍼지게 되어서 당신 세컨선이 먼 지역 가서 맨날 뭐 마시고 무슨 행동하게 되면서 돈을 다 썼대요 라고 하면서 사람들이 흉보게 되는 거죠. 그럼 아버지 입장에서는 창피하잖아요. 그런데 아버지는 그리함에도 불구하고 이놈의 자식이 언제 돌아올래나 라고 하면서 집 앞에서 기다리고 있다라고 말하지 않았습니다. 타운의 맨 이렇게 엔트런스에서 기다리고 있었다 그랬습니다. 집 앞에서 기다리면은 어쩌다가 사람들이 오고 가면서 만나게 되지만은 타운 맨 앞에서 기다리게 되면 누가 봐요? 모든 사람들이 보잖아요. 에이구 저 양반 그 둘째 아들 놈이 돈 다 까먹고 아버지의 가슴을 후벼파게 되었고 가족에 큰 그렇게 분란을 만들게 되었고 싸우게 만들어 놓았는데 뭐가 좋다고 저 둘째 아들을 이렇게 만나려고 해? 라고 이렇게 사람들이 비난하긴데도 불구하고 아버지는 그렇게 나가서 기다리고 있었다라고 하는 것입니다. 그런데 작은 아들이 아버지의 집으로 돌아오게 되었고 아버지의 품으로 돌아오게 되었던 것은 스스로의 결단이라고 하는 것이죠. 17절 말씀에 나오는 유명한 성경 표현이 있지 않습니까? When he came to his senses, he said, "How many of my father's hired servants have food to spare, and here I am starving to death?" 아주 티피컬한 올드 테스먼트의 디펜던스 하는 모습이라고 하는 것입니다. He came to his sense이죠. 자신의 감각을 이렇게 다시금 찾게 되었다. 나 이렇게 살면 안 되지 라고 이렇게 생각하게 되면서 돌아서서 아버지의 집을 그리워하게 되었고 아버지의 집을 미스하면서 아버지의 집으로 가려고 하게 되었다라고 하는 것입니다. 근데 여러분 여쭤볼게요. 디시전을 해요 안 해요? 여러분 살면서 크고 작은 디시전을 에브리데이에 우리가 디시전을 하게 되죠. 근데 여러분들에게 물어볼게요. 내가 디시전한 대로 매일 꼬박꼬박 살았습니다 라고 하는 분. 에? 내가 결심한 대로 꼬박꼬박 매일 결심한 대로 마음먹은 대로 살아왔습니다 라고 하는 분. 아니 어른이 되었는데 없어?
없어요? 미안하지만 나도 그렇습니다. 우리 모두는 다 내가 마음먹은 대로 오늘 공부는 이렇게 해야지, 오늘 이렇게 해야지, 오늘 성경은 이만큼 봐야지 라고 마음먹고 나름대로 이렇게 경건한 모습을 갖고 있게 되지만은 그러지 못하게 되었던 것이 우리들의 모습이라고 하는 것입니다. 그래서 그것을 한번 따라해 볼까요? 늪과 같다. 늪. 영어로 늪이 뭐지? 지난번에도 한번 얘기했는데 늪. 이렇게 수렁이죠, 수렁. 트랩이죠, 트랩. 나오려고 하게 되었는데 트랩에서 나오지 못하고 맨날 이렇게 나오려고 이렇게 하게 되었지만은 손톱은 다 없어지게 되었고 피는 나게 되는데 나 여기서 좀 건져주세요. 나 나갈 거예요. 라고 말하게 되는데 그러지 못할 때가 많이 있다라고 하는 것입니다. 자, 그러면 여쭤볼게요. 트랩에 갇히게 되어서 나오려고 하게 되는데 못 나와요. 그러면 답이 있잖아요. 트랩에서 나오려고 하면 어떻게 돼요? 아웃사이더에서 나보다 더 힘센 사람이, 아웃사이더에서 강력한 그러한 힘을 갖고 있는 그분이 나를 향하여서 손을 리치아웃하게 되었을 때 그 사람의 손을 잡고 나는 거기서부터, 트랩에서부터 나올 수가 있다라고 하는 거죠. 이게 예수님께서 양을 찾으셨다라고 하는 말씀이고요, 드라크마 동전 코인을 찾아왔다라고 하는 그러한 말씀이라고 하는 것입니다. 우리는 그런 경험들을 이렇게 할 때가 있게 되는 거죠. There are times라고 이렇게 말하게 되었던 그 표현처럼 그러한 경험들이 우리 앞에 있게 되면서 이렇게 누가 손잡아 주길 원하는데요, 예수님이 손잡아 주셨고 그리고 하나님이 내게 찾아와 주셨다라고 하는 것입니다. 이것을 향하여서 신학적인 용어라 하나 이렇게 해야 되는데요, God's prevenient grace라고 하는 것입니다. 하나님의 선제적 은총이라고 하는 것이죠. 바이블의 터미널러지로 변하게 되면은 너희가 나를 셀렉트한 것이 아니라 내가 너를 셀렉트하고 너를 초이스했어, 추스했어 라고 말씀하여 주시게 되었던 하나님의 손길이라고 말하게 되는 거죠. 그런데 두 번째로는 잃어버리게 되었던 양과 동전의 비유와 가르침을 따라서 적극적으로 찾아가시게 되었던 하나님의 사랑이라고 하는 것입니다. 그것을 우리는 예수님께서 대속 제물이 되어서 우리를 구원하여 주셨다라고 하는 것입니다. 볼게요. 경찰에게 사용되는 용어이니까 랜섬이라는 단어가 뭐예요? 랜섬. 얘가 꼬마 아이가 하나 있어요. 얘네 집이 돈이 좀 제법 있고 괜찮게 사는 것 같아요. 그러니까 이 꼬마 아이를 내가 키드냅하는 거예요. 야, 니네 집 돈 많던데 너 아들 사랑하지? 너 니네 딸 사랑하지? 그러니까 돈 100만 불, 1밀리언 주게 되면 니네 아들, 니네 딸 돌려줄게 라고 하게 되었을 때 여러분의 엄마와 여러분의 아빠는 어떻게 반응하게 됩니까? 아무리 우리 집값이 2밀리언 가고 뭐 집이 비싼다 할지라도 어떠한 사람도 자기 집에다가 이렇게 1밀리언을 세이빙 어카운트에다 두고 사는 사람들은 그렇게 많지를 않게 됩니다. 그렇지만 어떻게 합니까? 내 아들 내 딸을 구하기 위하여서 사람들 앞에 돈 좀 빌려줘요, 돈 좀 빌려줘요, 돈 좀 이렇게 해주세요. 그리고 안 되면 은행까지 찾아가게 되어서 론 좀 합시다. 왜 그럽니까? 왜 갑자기 그렇게 많은 돈이 필요합니까? 말하게 되니 우리 아들 우리 딸을 꼭 살려내고 그 랜섬을 줘야 되기 때문에 그렇게 하려고 하게 되는 겁니다 라고 하는 거죠. 우리가 죽을 수밖에 없는 죄인이고 우리가 하나님 앞에서 멸망과 심판을 받을 수밖에 없는 그러한 죄인인데 하나님께서 우리를 구원하시고 그리고 사랑하여 주시기 위하여서 자기 아들을 그렇게 희생제물로 대신 죽게 하셔서 우리를 구원하시게 되었다라고 하는 것이 바로 랜섬의 진정한 의미라고 하는 말씀인 것입니다. 그래서 오늘 말씀은 우리가 하나님의 사랑을 한번 진정으로 누려보자 라고 하여서 31절 말씀 다시 한번 읽어보겠습니다. 잉글리시로 set go all that is mine is yours 그랬습니다. 내가 갖고 있는 건 다 네 거야 라고 말하게 되죠. 거기에는 하나님의 사랑과 용서도 있습니다. 거기에는 하나님이 우리에게 주려고 하게 되었던 좋은 것들을 우리가 내 것으로 누리는 것, 이것이 바로 하나님의 사람의 모습이라고 하는 것입니다. 우리가 계속해서 이 투 로스트 선에서 배우게 되었던 것처럼
큰아들이나 작은아들이나 다 잃어버린 자, 교재 설명입니다. 근데 이 잃어버린 자들이 이렇게 구원받고 하나님의 사랑을 경험하게 되는 것, 기독교 신앙에 있어서 하나님의 은혜와 구원의 시작은 언제나 죄로부터 출발합니다. 한번 여쭤볼게요. 나는 죄가 없습니다 라고 하는 분, anyone? 나는 죄가 없습니다 라고 하는 분, 먼저 손 들어야 돼요. 나는 하나님 앞에서 죄인입니다 라고 고백하는 분, 죄인이다 라고 하는 고백하는 분, 손 들어보세요. 우리 기독교 신앙의 출발은 내가 죄인이다 라고 하는 것에서부터 출발하게 되는 것입니다. 이것을 내가 자각하지 못하게 되면 하나님이 나를 사랑한다, 하나님이 나를 용서하신다, 나는 원래 성경에 보게 되면은 죄의 파이널 리절트가 뭐예요? To the death입니다. 죽음까지 가는 겁니다. 죄의 결과는 죽음이라 말하게 되었는데 그 죽음을 내가 죽어야 되는데 성경이 아까 낸섬이라는 단어를 표현하게 되었지 않았습니까? 내가 죽는 것이 아니라 하나님이 자기 아들을 죽음으로써 내놓으시게 되면서 우리가 구원받았다라고 하는, 저는 일평생 교회에서 살아오게 되었습니다. 제가 시니어 페스타를 언제서부터 했냐고 하면은 1989년입니다. 몇 년 남았어? 40년 되려면 3년만 더 하면은 시니어 페스타 한 지가 40년이 되는 거예요. 근데 저는 교회만 있었어요. 그러니까 교회 안에는 정말 믿음의 사람도 있고 기도 많이 하는 사람도 있고 말씀 보는 사람도 있고 몸으로 시간 들이면서 헌신하는 사람들이 있어요. 세상에는 돈의 논리를 따라서 자기의 그냥 포지션을 따라서 그렇게 우리를 힘들게 하고 어렵게 하는 사람들도 있지만은 나는 교회에서 교인들이 죄인이라고 하는 것을 경험하게 됩니다. 저를 향하여서 서로 자기들끼리 이렇게 죄인된 모습을 드러낼 때가 참 많습니다. 그런데 나도 그 가운데서 카운트 파트너가 되어서 거기에 대하여서 니스판살게 되었을 때 내 안에 있는 죄된 모습을 보게 되는 거죠. 교회 지도자들 가운데, 처치 리더들 가운데서, 그리고 엘더, 디콘, 여러 교인들의 그런 이구족터 권사들 가운데서 죄인된 모습을 보게 되었고, 내가 그 사람들을 향하여서 니스판스하게 되었을 때 나의 죄됨도 경험하게 됩니다. 내 감정에 소모가 있게 되고요, 말과 행동에 불편한 것도 있게 되고요, 조금 전에 앉아있게 되었다가 예배 시간에 누가 이렇게 니스판스하게 되었던 그 모습 가운데서 갑자기 안에 있는 앵거가 올라오게 되는 그러한 마음도 있게 되고요, 이것이 내 안에 있게 되는 것이라고 하는 거죠. 이건 다 죄라고 하는 것입니다. 그런데 이것서부터 우리가 출발해야지만 죄에서 우리를 free from the sin, 자유케 하시게 되었던 하나님의 사랑과 은혜를 경험할 수가 있다라고 하는 것입니다. 자, 이 고백을 하게 되었던 인물이 하나 있어요. 세인트 폴입니다. 자, 이 폴이 성경 로마서 7장 14절 15절 말씀입니다. 이 로마서를 사도 바울이 리튼하게 되었을 때가, 사도 바울이 폴의 편지가, 레터가 따라해 보세요. 13개입니다. 서튼 13개의 편지가 있게 됩니다. 얼리 레터가 있게 됩니다. 갈라시안이라고 하는 거죠. 그런데 레이트 레터가 뭐냐고 하게 되면은 로만스입니다. 그러니까 사도 바울이 사역을 많이 하면서 사도행전에도 나와 있게 되는 것처럼 누구의 병을 고쳐주기도 합니다. 누가 귀신 들린 것을 향하여서 이렇게 데몬 포제스 되는 사람들 향해서 킥아웃하게 되어서 맑은 정신을 오게 하기도 하게 됩니다. 교회도 개척하게 되었고 처치리로서 많은 사람들이 사도 바울을 향해서 이렇게 많이 존경하게 되는 것입니다. 그런데 자기가 사역하면 사역할수록, 사람들 앞에서 존경받고 대접받으면 받을수록 뭘 내가 경험하냐고 하면은 이게 하나님의 뜻인데, 이게 하나님의 마음인데, 이게 예수님의 사랑인데 알면서 그대로 말하지 못하고 행동하지 못하고 나눠주지 못하게 되면서 포인트 아웃하고 헤이트하게 되었, 이러면 안 돼라고 하게 되는데 나도 모르게 말과 행실로서 미워하고 싫어하게 되었던 그러한 모습을 보이게 되었다라고 하는 것입니다. 이게 바울이라고 하는 것입니다. 근데 여러분에게 여쭤볼게요.
여러분이 바울보다 더 경건해요? 여러분이 바울보다 더 충실해요? 여러분에게만 묻는 것이 아니라 저에게 물어봐도 창피합니다. 죄송합니다. 답을 못하겠습니다. 라고 말할 정도로 우리는 그런 존재들, 연약한 존재들이라고 하는 것입니다. 그것이 바로 우리들의 커먼 이렇게 센스이고요. 그런 라이프라고 하는 사실을 인정하게 되는 것입니다. 우리가 이 두 아들의 이야기를 통하여서 세컨 선이 아버지의 재산을 이렇게 다 소비하게 되고 그리고 또한 집안에 어려움을 만들게 되었기 때문에 이거 나쁜 놈, 잘못된 놈이라고 하는 것은 당연하게 알게 됩니다. 그러나 우리는 계속해서 큰아들에 집중하게 되었던 것은 성경에는 바리새인의 문제를 말하기도 하게 되었지만은 여기도 설명하고 있게 되었지만은 바리새인의 문제를 말하기도 하게 되었지만은 바로 우리의 문제를 경험하게 되는 것입니다. 여러분 여기 코테이션 한번 읽어보실까요? Not and not but 이거 한번 유명한 표현인데 한번 읽어볼까요? 시작. Not their sins but their caused good deeds. 아니 good deed가 cause 됐다라고 하는 거예요. 아니 내가 바르게 행동하게 되고 이 사람과 이 사람에게 나이스하게 행동하게 되고 내가 해야 될 일을 잘하게 되었는 이 good deed가 왜 caused라고 하는 것입니다. 저주받은 거냐라고 하는 것입니다. 왜 팀 켈러가 이러한 익스프레션을 우리에게 가르쳐주고 있느냐라고 하는 것입니다. 이유는 하나입니다. 내 마음의 모티베이션이 뭐냐라고 하는 것입니다. 하나님이 나를 사랑해 주셨고 은혜 주셨고 구원하여 주셨기 때문에 용서받은 죄인이 내가 하나님의 사랑으로 이렇게 섬겨갑니다 라고 해야 될 텐데 내가 good deed 옳은 행동을 하게 되면서 너 예배 시간에 그러냐? 너 일주일에 한 달에 교회는 몇 번 오느냐? 너 이렇게 일주일에 몇 번 기도하느냐? 이렇게 헌금하느냐? 예비하느냐? 모든 것을 향하여서 누군가를 향하여서 이렇게 판단하고 정지한다고 하면은 그 판단하고 정지하는 포지션에는 하나님이 올라가셔서 하나님이 저지먼트를 해야 되는데 내가 너를 향하여서 저지먼트하게 되는 그 모습이 바로 아까 설명하게 되었던 것처럼 바로 caused good deed가 된다라고 하는 그러한 말씀이라고 하는 것입니다. 우리는 큰아들의 모습을 지켜보게 되면서 내가 신앙생활하게 되었던 출발점, 모티베이트까지도 다시 한번 잘 스크린백 해보아야 되는 그러한 모습이 있다라고 하는 것입니다. 교회 안에 보게 되면 가끔가다 이런 사람들이 있어요. 제가 만든 말이에요. 그 다음 편입니다. 모사야 신드롬입니다. 우리 교회 이 사역을 위해서는 누가 있어야 돼? 우리 교회 이 일에는 누가 잘하는데? 라고 하게 되면서 그렇게 하면서 착각하기를 나 없으면 그거 안 되는데 라고 이렇게 생각하게 되었던 그러한 모사야 신드롬이라고 하는 것입니다. 해결사, 솔루션에 내가 I am 솔로라고 하면서 내가 이 모든 문제를 풀어갈 수 있다라고 하는 그러한 자기 착각 가운데서 이렇게 머물 때가 있다라고 하는 것입니다. 이러한 교만과 완고함 앞에서 우리가 해야 될 일은 뭘까라고 하는 것입니다. 빅브라더 그분이 와야 된다라고 하는 것입니다. 그러면 빅브라더가 해줬던 일이 뭐냐라고 하는 것입니다. 트루선 참된 아들께서 하셨던 일이 뭐냐라고 하는 것입니다. 넘버 원입니다. 그 하나님 그 사랑은 바로 찾아가는 사랑이라고 하는 것입니다. 여러분 잃어버린 양, 잃어버린 동전, 잃어버린 두 아들 이 세 가지의 패러블 스토리가 나오지 않습니까? 거기에서 차이점이 하나 있게 됩니다. 잃어버린 양과 잃어버린 동전의 이야기를 보게 되면은 목자가 셰퍼드가 잃어버리게 되었던 양을 향하여서 찾아가게 됩니다. 그리고 또한 잃어버린 드라크마의 이야기는 통하여서 그것을 향하여서 찾아간다라고 하는 얘기입니다. 중동에 있어서 양을 100마리 키운다라고 하는 얘기는 이렇게 이코노믹 클래스로 보게 되면은 미들 클래스입니다. 미들 클래스는 뭐예요? 내일에 대하여서 먹고 사는 것에 대하여서 별로
걱정이 없는 사람입니다. 그러니까 양 100마리가 있게 되는데 한 마리가 이렇게 딴짓을 하게 되어서 도망가 버리게 되었습니다. 그러면 어떻게 되는 거예요? 나머지 99마리를 잘 케어하고 돌보고 그를 잘 레이즈하게 되면은 새끼 낳고 또 털을 깎고 그러면은 잃어버리게 되었던 것만큼 채울 수가 있게 됩니다. 에이, 한 마리 잃어버리게 되었는데 이번에는 정신 바짝 차리고 99마리 잘 키워야지 라고 하면서 그렇게 살 수 있는데도 불구하고 더 로스트 sheep입니다. dead sheep입니다. 잃어버리게 되었던 그 양을 향하여서 찾아간다라고 말하게 됩니다. 만약에 하나님이 저와 여러분을 향하여서 이 땅에 있는 많은 크리스찬들 가운데서 one of them이라고 여러분 여긴다고 하면은 여러분들보다 하나님 앞에서 예배 잘 드리고 찬송하고 기도하고 헌신하고 충성을 다하는 크리스찬들이 얼마나 많아요. 이분 이 토론토에 보대도 여러분들보다 더 충성스러운 크리스찬들이 많을 겁니다. 그런데 그들 가운데 나를 one of them이라고 여겨준다고 하면은 나는 잊혀진 존재, 볼 같은 이렇게 빙이 되어 수밖에 없다라고 하는 것입니다. 근데 하나님은 그러지 않는다라고 하는 것입니다. 잃어버렸던 그 양을 향하여서 찾아간다라고 말하게 됩니다. 어떤 사람에게는 동전이 10개 있었는데 라고 말하게 됩니다. 자, 드라크마라고 하게 되었던 것은 원먼스 샐러리라고 하는 것입니다. 그런데 10개라고 하는 것은 1년치 샐러리가 있는 것 가운데서 한 달에 이러한 이렇게 이코노믹 이렇게 페이를 경험하게 되었다라고 하는 거죠. 그런데도 불구하고 나머지 이거 갖고 잘 비즈니스 하게 되고 이렇게 잘 세이빙하게 되면 살 수 있을 거야 라고 생각하는데 그러지 않고 그 동전을 향하여서 찾게 되었다라고 하는 것입니다. 여기 찾아가시는 목자와 동전의 주인은 다른 것에 관심을 두지 않고 잃어버린 것에 대한 관심과 열정을 다한 다음에 잔치를 베풀 때 크게 베풀게 되었다라고 하는 것입니다. 자, 하루 샐러리가 얼마예요? 여러분 보통 하루 웨이지가 여러분의 미니멈으로 하면은 얼마예요? 17불, 18불. 그러면 곱하기 8, 9 하면 얼마예요? 어라운드 그냥 이렇게 해서 200불이라고 칩시다. 드라크마 하나 찾아서 200불 하게 되었어요. 근데 교회 사람들 한 50명 불러놓고 파티를 열어요. 자, 한국 사람들 파티할 때 파티에 음식이 있어야 되는 건 뭐 있어야 돼요? 고기 있어야지. 남의 살은 있어야 될 거 아니야. 갈비를 먹든지 불고기를 먹든지 정한되면 삼겹살을 먹든지 고기는 먹어야죠. 그 다음에 뭐가 있어야 돼요? 잡채도 있어야 되죠. 그 다음에 무엇이 있어야 돼요? 쟤는 고기 싫어한대요. 그러면은 스시나 사시미락도 있어야 되죠. 그리고 또 뭐예요? 이렇게 전을 해야 되죠. 음식을 이렇게 하게 되죠. 그리고 우리 집에다가 30명, 40명 초대를 하게 되었어요. 그러면 어떻게 해서 집 먼지가 가득해도 괜찮은 거죠? 여러분들에게 분명히 말할 겁니다. 재영아, 집에서 백큐 좀 해라 하면서 백큐하게 되고 집을 맙하고 클린업해야 되는 그러한 많은 시간들을 들이게 됩니다. 피지컬한 에너지도 소비하게 됩니다. 그런데 30명의 사람들이 7o'clock에 오세요라고 하게 되면 오케이, 온타임에 갈게 라고 말합니까? 10분 늦어요, 20분 늦어요, 그리고 나는 좀 빨리 가서 도와줄 수도 있어요 라고 하면서 왔다 갔다 인앤아웃 들락날락하는 사람 때문에 그러한 마음 씀씀이도 많아지게 되는 거죠. 그러니까 그런 큰 파티를 열려고 하게 되면은 많은 소비가 된다라고 하는 것입니다. 제가 그래서 오늘 어른들 설교 때 이런 말을 하게 되었습니다. 이것이 지저스 이코노믹이라고 말하게 되었습니다. 세상 사람들의 경제학은 내가 여기에 200불이 있게 되었으면 200불 가운데서 내 이렇게 베이식 라이프에 필요하게 되었던 그런 머니를 세워놓고 그리고 한 100불 안에서 이 사람 저 사람 불러갖고는 그렇게 교제하게 되고 이 100불을 가지고서는 나의 그러한 생활 가운데 필요한 것들을 사야지라고 하는 것이 세상 사람들이 갖고 있던 이코노믹이라고 하는 것입니다. 그런데 예수님의 경제학은 아니 200불 잃어버리게 되었다가 찾게 되었는데 50명, 100명을 불러갖고 파티를 열게 되면은 엄청난 만을 들여서 잔치를 베풀게 되는 어마어마한 양이라고 하는 것입니다.
한국말에 이러한 표현이 있어요. 배보다 배꼽이 더 크다. 열어볼게요. 배꼽이 커요? 배가 커요? 예? 배가 더 크죠. 그런데 배꼽보다 더 큰 많은 돈이 들어가게 된다라고 하는 그 이야기를 하게 되었을 때 이러한 표현을 쓰게 되는 것입니다. 이게 바로 예수님의 경제학이라고 하는 것입니다. 근데 성경에 보게 되면은 잔치에 대한 표현이 나오게 됩니다. 계시록 3장 20절입니다. 이거를 마지막 에스카톨로지칼이라고 하는 말을 the last day 혹은 the final day라고 하는 것입니다. 모든 사람들이 다 천국에 가게 되었을 때 하나님이 우리를 향하여서 아이고 세상에서 고생 많았어, 힘들고 어렵게 살았는데 잘했어 라면서 우리의 신앙과 삶을 향하여서 취업해 주시고 셀레브레이션 하시면서 우리를 향하여서 인바이트한 다음에 피스트 파티를 열어주신다라고 하는 말을 이런 표현을 쓰게 되는 것입니다. 그래서 우리는 last day에 will be winner가 된다라고 하는 겁니다. 위너가 있게 되었을 때는 위너 take it all 이런 것처럼 위너가 누릴 수 있는 승자의 축복이 있다라고 하는 것이죠. 자, 그래서 이것을 이렇게 성경에는 이렇게 잔치로 베풀어 주시게 되는데 이러한 기쁨과 즐거움을 우리에게 예수님이 약속하여 주신 것입니다. 예수님이 우리를 찾아오시게 되었던 사랑은 낭떠러지 절벽 아래보다도 더 멀고도 험한 하늘나라에서부터 이 땅까지의 찾아오셨던 사랑이라고 하는 것입니다. 엄청난 빅 디스턴스, 빅 블락, 빅 갭이 있었다라고 하는 것입니다. 그런데 이것을 예수님께서 해결해 주시게 되었다라고. 하나님과 우리 사이의 디스턴스는 immeasurable이라고 하는 말입니다. 하나님은 하늘에 계시고 우리는 땅에 있도다. 그래서 하나님의 나라는 우리가 도저히 갈 수 없는 나라라고 하는 그러한 말입니다. 그런데 하나님이 우리에게 오시게 되어서 예수님이 우리에게 오셔서 찾아와 주시고 만나 주시게 되었기 때문에 우리는 그 디스턴스를 이렇게 숏할 뿐만 아니라 가장 가까이서 옆에서 임마누엘로 경험할 수가 있다라고 하는 말씀입니다. 두 번째로는 참된 아들의 희생적인 사랑이 우리를 향하여서 하나님의 용서하시는 은혜를 경험하시게 된다라고 하는 것입니다. 하나님의 용서와 사랑을 경험하기 위해서는 뭐가 경험되냐라고 하면 희생이라고 하는 것입니다. 그것을 아까 설명하게 되었는데요. 여러분 이 터미널로지를 여러분 꼭 기억해야 됩니다. 디퍼런스가 있게 됩니다. 셀베이션과 레뎀프션, 셀베이션과 오와 랜섬이라고 하는 단어입니다. 셀베이션 없는 종교가 없어요. 기독교에만 셀베이션이 있습니다? 아닙니다. 기독교 말고도 다른 종교에도 셀베이션을 말하게 됩니다. 예를 들면 부디스트들은 부다가 되게 되면 셀베이션을 받았다라고 세이브드가 되었다라고 말하게 됩니다. 이슬람에는 파이브 프랙티스가 있게 되지 않습니까? 그 프랙티스를 잘하게 되면은 바로 이렇게 성자가 된다라고 말하게 됩니다. 세인트가 된다라고 하는 말은 세이브가 되었다라고 하는 그러한 말입니다. 그리고 또한 유교에서도 착한 일을 하고 바른 일을 하게 되면은 성자가 되고 이렇게 도덕적으로 흠없는 그러한 존재가 되었다라고 이렇게 말하게 되는 것입니다. 그래서 구원이라고 하는 단어는 우리가 치유, 회복, 평안 이건 다 셀베이션의 카테고리 안에 들어가게 되었고 그것을 경험하게 되는데 뭐 요새 요가하는 사람들도 많잖아요. 거기서 다 그런 것들을 경험하게 되는 것입니다. 그런데 유니크니스입니다. 기독교만의 유일한 특징이라고 하는 것입니다. Sacrifice of the ransom, Sacrifice of the redemption이라고 하는 말입니다. 대가를 지불하고서 내가 구원받는다라고 하는 것입니다. 그런데 그 대가를 사람이 지불할 수가 없게 되는 것입니다. 하나님의 아들이 인간의 죄를 해결하기 위하여서 스스로 희생제물 된다라고 하는 것입니다. 예수님이 이 십자가에 달리셨어요. 요 끝에 보게 되면 여기에 면류관이 있어요. 고난당하셨어요. 밑에서 사람들이 목합니다. 네가 하나님의 아들이라며 한번 스스로를 한번 구원해봐. 남 구원할 생각하지 말고 너 자신 한번 구원해봐 라고 하면서 그러한 멸시와 천대와 그리고 조롱을 받으면서
이렇게 어려움을 당하게 되었습니다. 그러나 그분의 희생제물을 통하여서 우리가 구원받게 되었다라고 하는 말씀입니다. 저도 그럴 때가 있습니다. 누가 교회를 안 나와요 라고 하게 되면 한두 번 방문하게 되고 권면해 보게 되지만은 이제는 그런 마음을 먹게 되면 안 나오면은 그런가 보다 라고 내버려 두게 됩니다. 그리고는 나도 찾아갔어요, 예배 드려봤어요, 권면해 봤지만은 안 듣네요 라고 말하게 되면서 끝이라고 하는 것이죠. 근데 예수님은 이렇게 말씀하시게 됩니다. Until he found it 이라고 하는 것이죠. 그를 찾을 때까지, 그가 구원받을 때까지, 그가 이렇게 리커버리 할 때까지 라고 하는 그 말씀을 우리에게 주는 것입니다. 여기에는 당연히 많은 에너지의 소비와 육체적으로 그리고 또한 심적으로 경제적인 그러한 소비가 함께 따라오게 되는 것입니다. 그러나 이런 목자와 여주인의 사랑보다도 더 귀하고 값진 것이 예수님께서 십자가에서 보여주시게 되었던 수치스러운 죽음이라고 하는 것입니다. 유명한 표현인데요. 너무나 이 표현이 너무나 좋아서 나는 이 표현을 그대로 이렇게 따르게 되었습니다. 그 말은 벌거벗었다라고 하는 말은 제네시스에 나오게 되었던 아담과 하와가 벌거벗게 되었던 그 모습처럼 죄를 보이게 되었다라고 하는 그러한 모습입니다. 그런데 예수님이 십자가 위에서 달리시게 되었을 때 거의 네크된 바디 아니겠습니까? 다 뻘거벗게 되었던 그러한 모습으로서 사람들로부터 조롱받고 수치를 경하게 되고 쿡 찔러보게 되고 밑에서 말합니다. 너 하나님의 아들이라며 너 자신을 한번 구원해봐라고 이렇게 조롱과 멸시를 당함에도 불구하고 그렇게 아낌없이 자기를 향하여서 내어주시게 되었던 그 모습은 나로 하여금 바로 휴먼 디그니티를 레스토하기 위하여서 내게 거룩한 옷을 입혀주셨다라고 하는 것입니다. 그것이 바로 예수님의 사랑이라고 하는 것입니다. 여러분 제너시스를 한번 가만히 보세요. 아담과 하와가 에덴 동산에서 어떻게 됐어요? 모니카, 아담과 하와가 에덴 동산에서 킥아웃 당하였죠. 그 사람들은 원래 네이크드 바디였지 않습니까? 그리고는 무화과 나무 잎으로 이렇게 몸을 가리고 있게 되었는데 자 한번 나가! 에덴 동산에서 나가라고 하면서 내쫓았는데 그냥 그렇게 내쫓았죠? 아니잖아요. 여러분 우리가 성경에 보게 되는 것처럼 어린 양의 가죽옷을 그에게 입혀서 보냈다라고 하는 것입니다. 여쭤볼게요. 어린 양의 가죽옷은 어디서 생겼어? 여기 쇼핑몰에 가서 사오셨나? 아울렛에서 갖고 사오셨나? 양이 희생하였다라고 하는 것입니다. 누가 죽음으로 말미암아 그 양이 죽음으로 말미암아 그 가죽을 가지고서 아담과 하와의 부끄러운 부분을 가리게 되었다라고 하는 것이죠. 그것은 바로 예수님의 희생과 죽음을 이렇게 미닝풀하게 이렇게 심플리파이하게 되었던 그러한 뜻을 담고 있다라고 하는 것입니다. 예수님의 희생이 그래서 우리를 온전케 하셨다라고 하는 것입니다. 큰아들이나 작은아들이나 다 하나님 보시기에는 죄인들, 로스트 선이라고 하는 것입니다. 그런데 그것을 우리가 어떻게 오버컴할 수가 있겠는가라고 하는 것입니다. 하나님의 은혜라고 하는 것입니다. 바울의 고백하게 되었던 것처럼 하나님의 은혜로 우리가 온전해진다라고 하는 말씀입니다. 네, 예수 그리스도의 사랑으로서 우리가 하나님의 은혜 안에서 온전해진다라고 하는 것입니다. 여기에도 보게 되면은 굉장히 트리키한 트랩이 하나 있게 되는 것을 보게 됩니다. I worked harder than all of them입니다. 여기서 them은 피터를 말하게 되는 것이고 존을 말하게 되는 것이고 제임스를 말하게 되는 것입니다. all of apostle 예수님의 지저스 디사이플을 말하게 되는 것입니다. 내가 베드로보다 더 사역을 많이 했어요. 내가 요한보다도 더 사랑과 섬김을 보여줬어요 라고 말하게 되면서 내가 이 사람보다도 라고 말하게 되면은 뭐가 되는 거예요? 큰아들이 되는 거죠. 올더 선이 되어서 내가 이 사람보다 더 많이 헌신했는데 라고 그렇게 하지 않습니다. 그런데 하나님의 은혜로
내가 이 모든 것을 이룰 수가 있게 되었습니다 라고 말하게 되면서 내가 이렇게 열심히 하고 수고함으로 잘남이 드러난 것이 아니라 하나님의 은혜로 내가 이 자리 가운데 오게 되었고 사역의 열매들을 맺어갈 수가 있게 되었다라고 하는 것입니다. 그렇기 때문에 하나님 앞에서 우리가 늘 고백해야 될 것이 하나 있게 됩니다. 내가 제 목소리가 크게 되면 예수님의 목소리가 안 들립니다. 사람의 목소리가 크게 되면은 거기서 하나님의 뜻이 안 들리게 됩니다. 그리고 막 주장과 그 감정만 막 표출하게 되면서 내 안에 앵거가 있게 되면은 silent voice, silent claim, 하나님께서 내게 말 거시고 다가오시게 되었던 하나님의 손길을 우리가 잃어버릴 수가 있다라고 하는 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 늘 예수님의 뜻과 말씀하심이 우리를 주장해 줘야 한다라고 하는 것입니다. 그래서 오늘 말씀의 결론, 오늘 말씀은 두 가지의 사랑을 말합니다. 하나는 The Waiting God입니다. 기다려주시는 아버지를 소개하여 주고 있게 됩니다. 두 번째로는 Seeking Jesus라고 하는 것이죠. 우리를 향해서 찾고 계시고 기다리면서 구하면서 어디 갔나 우리가 이렇게 어렵고 힘들 것을 염려하며 걱정하시게 되었던 그 사랑이라고 하는 것입니다. 이러한 사랑을 만나게 되었을 때 우리가 성숙한 하나님의 사랑으로 나갈 수가 있다라고 하는 것입니다. 그러한 마음과 믿음을 주님 안에서 맛보는 여러분 되길 축복합니다. 네. 그래서 오늘 챕터 5의 제목 The True Elder Brother입니다. 큰형이 오신다. 아주 너무나 좋은 말씀인데요. 그 말씀을 여러분 기억하면서 저는 이 책에 7챕터가 있는데 챕터 5, 이 5가가 제게는 가장 큰 은혜가 됩니다. 정말 우리에게는 올더 브라더, 엘더 브라더, 그렇게 살지 말라라고 하는 것입니다. 진짜 예수님이 걸어가시게 되었던 그 믿음을 향하여 나갈 줄 아는 우리 모두가 되어야겠다라고 하는 말씀입니다. 함께